여러분 안녕하세요. 원투원 잉글리시 바이블입니다. 오늘은 요한계시록 5장 6절부터 10절까지 함께 공부해 보시도록 하겠습니다. 먼저 6절입니다. Then I saw a lamb looking as if it had been slain, standing in the center of the throne, encircled by the four living creatures and the elders. He had 7 horns and 7 eyes, which are the 7 spirits of God sent out into all the earth. Then I saw a lamb looking as if it had been slain, standing in the center of the throne, encircled by the four living creatures and the elders. He had 7 horns and 7 eyes, which are the 7 spirits of God sent out into all the earth. Then I saw a lamb looking as if it had been slain, standing in the center of the throne, encircled by the four living creatures and the elders. He had 7 horns and 7 eyes, which are the 7 spirits of God sent out into all the earth. 자, 그리고 나서 나는 보게 됐다는 거죠. 그리고 나서는 보게 됐다. A lamb, 양을, lamb을 보게 됐는데, 어린 양인 lamb이죠, 그죠? The sheep도 양이고, lamb도 양인데, 이 lamb은 어린 양을 가리키죠, 그죠? 어린 양을 보게 됐다. Looking, 보이는이에요. V-로 나오죠. Then I saw SV고, lamb이 이제 어린 양인데, 그 어린 양을 가리키는 거죠. V-. 그 어린 양이 보이는. as if, 마치 뭐뭐처럼이라는 접속사입니다. 마치 뭐뭐처럼 보이는. 마치 그것이 그 어린 양이 had been slain. slain은 죽인 거죠. 죽임을 당했던 것처럼 보이는. 죽임을 당했던 거죠. 이게 V가 과거를 쓰이고 있는데 이게 had been slain 거 보면 있잖아요. 이게 이제 대각어를 사용하기 때문에 훨씬 더 먼저 일어난 일입니다. 죽임을 당했던 것처럼 보이는 그런 어린 양을 보게 됐다. 근데 또 그 어린 양이 또 V-가 왔어요. standing, 서 있는 in the center of the throne. 그 보호자의 중앙에 서 있는. 또 그리고 또 encircled by, 둘러싸여진 채로, being encircled죠. 둘러싸여진 채로 by the four living creatures. 네 개의 살아있는 생물들, 생명체들과 생물들과 and the elders, 그리고 장로들에 의해서 둘러싸여진 채로 그렇게 둘러싸여 있는 하나의 어린 양을 보게 됐다는 거죠. He had 7 horns and 7 eyes. 그는 가지고 있었다. 7개의 뿔과 7개의 눈들을 가지고 있었다. 자, 7개의 눈과 7개의 뿔을 가졌다는 게 뭘 의미할까요, 여러분? 자, 7은 완벽한 숫자고요. 7개의 뿔이라는 거는 자, 여러분 특히 이제 물소들 보면 버팔로 같은 물소들은 이 뿔로 받으면은요, 심지어 그 사자나 같은 이런 큰 맹수들도 한 번에 죽일 수도 있을 정도로 강력한 힘을 갖고 있죠. 이 뿔이라는 게 강력함을 가리키겠죠. 7개의 뿔과 그리고 7개의 눈을 가졌다. 자, 눈을 가졌다는 거는 결국은 심판할 수 있다는 거죠. 모든 걸 다 감찰하고 계신다는 그 예수님을 가리키는 거니까 He had 7 horns and 7 eyes. 7개의 뿔과 7개의 눈을 가졌다. 그렇죠? 힘이 있고 그리고 감찰하신다 이런 거죠. 완벽함의 숫자를 가리키면서. 근데 그런 것들은 which are the 7 spirit, 7개의 영인데 근데 그것들은 이다죠. 근데 그것들은 이다. 7개의 영이다. 누구냐면 of God, 하나님의 7개의 영이 되어지는 것들이고 또 그 7영들은 which are sent out, 또 보내졌죠, 그죠? 보내지는 거죠. into all the earth, 온 땅에, 온 세상에 보내진 그 하나님의 7영들이 되어지는 그 7뿔과 7눈을 가졌다. 약간 은유적인 뜻을 가질 것 같은데 방금 전에 말씀드린 것처럼 힘과 감찰하는 능력, 판단의 능력이 계신다는 거죠. 능력 갖고 계신 거고 그런 것들이 그 뭐와 같냐면 7영과 같다. 하나님이 이 땅에 보내신 그 하나님의 7영과 같은 7개의 뿔과 7개의 눈을 가지고 계신다. 7절입니다. He came and took the scroll from the right hand of him who sat on the throne. He came and took the scroll from the right hand of him who sat on the throne. He came and took the scroll from the right hand of him who sat on the throne. 자, 그는 지금 현재 어린 양입니다. 자, 어린 양은 결국 상징적인 뜻이기 때문에 예수님 가르치겠죠. 이 어린 양이 came 와서 took 받았다는 거죠. The scroll, 그 두루마리 책을 받았다. From the right hand of him. 어디서 받았냐면 right hand of him. 그분의 오른손으로 받았다. 자, he와 him이 두 번이 나와요. 그럼 he는 누구고 him은 누구냐면 he는 어린 양이라면은 예수님을 가리킨다면 him은
이게 만약에 he와 him이 같은 사람이었다면요. 우리 이럴 때를 뭐라면 이제 영어에서 이제 제기대명사가 그러는데 himself를 써야 돼요. 그분이 같은 사람이라면. s와 목적어가 같다 그러면 he와 him을 같이 써서 he himself를 써야 되는데 him을 썼다는 거는 다른 사람이라는 걸 가리키는 거죠. 그래서 이 he는 어린 양이라면 s가 이 목적어가 된 o가 되는 이 him은 다른 분이고 즉 하나님을 가리키겠죠. 하나님의 오른손으로부터 두루마리 책을 받았죠. 근데 그분이 sat on the throne, 보좌에 앉아 계신. 근데 그분이 앉아 계신, 보좌에 앉아 계신 그 하나님으로부터, 하나님의 오른손에서부터 두루마리 책을 받았다. 8절입니다. And when he had taken it, the four living creatures and the 24 elders fell down before the Lamb. Each one had the harp, and they were holding golden bowls full of incense, which are the prayers of saints. And when he had taken it, the four living creatures and the 24 elders fell down before the Lamb. Each one had the harp, and they were holding golden bowls full of incense, which are the prayers of saints. And when he had taken it, the four living creatures and the 24 elders fell down before the Lamb. Each one had the harp, and they were holding golden bowls full of incense, which are the prayers of the saints. 그리고 할 때, 할 때죠. S-V-he가 S-고 had taken이 V-죠. 그가 taken it, 그것을 받았을 때, it이 가리키는 거는 두루마리 책을 가리키죠. 스크롤을 가리킵니다. 두루마리 책을 받았을 때 the four living creatures, 이 네 개의 생명체와 그리고 24 장로들이가 S고요. fell down, 엎드렸다. 이게 V죠. before the lamb, 어린 양 앞에 엎드렸다. each one이 각각의 것은, 이 one이 가리키는 거는 24 장로들과 4개의 생명체를 가리켰죠. 이 각각의 사람들이, 각각의 것들이 had a harp, 하프를 가졌고, 그리고 그들은 앞에서 나오는 주어를 받고 있죠. 그들은 holding, 들고 있었다는 거죠. 들고 있었다. golden, 금으로 된 bowls. bowl은 이제 사발이나 그릇까지 가리키는데, 이 금으로 된 사발을 가지고 있었다. 그 다음에 which are겠죠. which 시제 과거니까 which were가 되겠네요. which were full of incense. 근데 그 사발, 금으로 된 사발들이 가득 차 있죠. full of incense, 향으로 가득 차 있다. 그런 금 사발들을 들고 있었다는 거죠. 이 bowl은 여러분 발음이 이제 bowl, 우리가 공을 찰 때 공, bowl과 아주 비슷하죠. 공은 bowl이지만 얘는 bowl, 약간 이중 모음이 되어 있어요. bowl인데 얘는 우리가 미국의 미식 축구 경기를 하면 우승컵을 주는데 이게 super bowl이죠. super bowl. 이게 공이 아니고 무슨 컵이기 때문에 bowl이라 그러는 거죠. super bowl. 이 네 개의 그 향으로 가득 찬 금으로 된 사발을 들고 있었다. 근데 그것들은 또죠. 근데 which are, 근데 그것들은 이다죠. 근데 그것들은 이다. The prayers of the saints. 기도들이라는 거죠. prayers. pray가 기도하다라면 prayer는 기도라는 명사가 되는데 prayers 하면 기도들입니다. of the saints. 성도들의 기도가 되어 기도인 그 향으로 가득 찬 금사발을 들고 있었다. 우리 성도들이 기도하는 기도가 하늘에 상달된다, 보좌에 상달된다는 걸 이제 의미해 주고 있는 거죠. 자, 이렇게 그 받을 때 얼마나 이게 엄청 큰 일이었기 때문에 이 네 개의 생명체와 24 장로들이 하프를 가지고 연주를 하겠죠. 찬양하고 또 향으로 가득 찬 기도가 되어진 성도들의 기도가 되는 향으로 가득 찬 그런 금으로 된 사발을 들고 있었다. 9절입니다. And they sang a new song. You are worthy to take the scroll and to open its seals, because you were slain, and with your blood you purchased men for God from every tribe and the language and people and nation. And they sang a new song. You are worthy to take the scroll and to open its seals, because you were slain, and with your blood you purchased men for God from every tribe and language and people and nation. And they sang a new song. You are worthy to take the scroll and to open its seals, because you were slain, and with your blood you purchased men for God from every tribe and language and people and nation. 그리고 그들이 말하기를, 그들은 노래했다. sang, 그들은 노래했다. a new song, 새로운 노래를 했다. 이거죠. sing a song이 이제 노래하다니까 sang a new song, 노래를 했다. 새로운 노래를.
자, 콜론이 다음과 같은 노래를 했다는 거죠. You are worthy. 당신은 worthy합니다. 합당하십니다. 자격이 있습니다. To take the scroll. 그 두루마리 책을 받을 자격이 있으시며 또 V-가 또 붙었어요. And to open its seal. 그 일곱 인을 그 인을 열 수 있는 뗄 수 있는 자격이 있습니다. Because 왜냐하면 You were slain. 당신은 slain. 죽임을 당하셨다. 예수님 십자가 사역을 말하시는 거죠. 십자가에 우리 죄를 위해서 사람의 죄를 위해서 십자가에 달리신 예수님의 그 거룩하신 희생을 가리키는 겁니다. 예수님이 하나님 보좌에만 계신 아들로만 있지 않고 하나님의 자녀임에도 불구하고 아들임에도 세상에 내려와서 사람의 육신을 입고 십자가에 달리심으로써 우리의 죄를 사해 주신 그 사역으로 충분한 자격을 받았다는 거죠. Because you were slain and with your blood. 그렇고 나서 당신의 피로 그 피값으로 you purchased. 예수님이 사셨습니다. 당신이 사셨기 때문입니다. 사람들을 사셨는데 for God. 하나님을 위해 사람들을 사셨습니다. 우리의 이제 이 purchase라는 거 결국 우리 이제 구원하신 거 말하는 거죠. redeem과 같은 말을 보셔도 돼요. 당신이 사셨습니다. 우리를 사람을 하나님을 위해 사셨다는 거는 이제 이 purchase가 대가를 치렀다는 거죠. 그래서 누구로부터 이렇게 구해내셨냐면 사서 하나님을 위해서 샀냐면은 from every tribe 모든 부족과 모든 족속과 language 언어와 그리고 사람들과 민족들과 그리고 nation 국가로부터 그러니까 세상에 있는 모든 우리가 이제 부족 국가 사람들 언어가 다 많이 있겠지만 그 많은 사람 중에서 우리를 위하여 예수님께서 십자가에 달리시고 피를 흘리심으로써 대신 우리의 죄값을 치러주신 그 거룩한 사역을 하셨기 때문에 당신은 이 일곱 인을 떼고 두루마리처럼 받아서 일곱 인을 뗄 만한 자격이 충분하십니다. 라고 이제 찬양하는 모습인 거죠. 10절입니다. You have made them to be a kingdom and priests to serve our God and they will reign on the earth. You have made them to be a kingdom and priests to serve our God and they will reign on the earth. You have made them to be a kingdom and priests to serve our God and they will reign on the earth. 지금 노래가 계속되는 거 아직 끝난 노래도 아니고요. 아까 이제 9절에서 말했던 걸 그대로 이제 그 새로운 노래가 계속되고 있습니다. 10절에 계속 노래하죠. 또 당신은 우리 어린 양 예수님을 가리키죠. 당신은 have made 만드셨다. 이 dome이 가리키는 건 앞절에 가리킨 거죠. 그 사람들이에요. 사람들을 피로 예수님의 피로 십자가의 피로 사신 그 사람들. 즉 우리를 가리킵니다. 예수님 믿는 우리들 또 앞으로 믿을 예수를 믿을 우리 세상에 많은 사람들을 가리키는 거죠. 예수님을 믿는 그들을 만들었다. S-V-이요. You have made SV고요. them to be 그들이 되어지도록 S-V-죠. 당신을 만들었습니다. 그들이 되어지도록 a kingdom 나라가 되도록 왕국이 되도록 이 왕국이라는 거를 여러분 결국은 그냥 킹으로 봐도 상관없는 겁니다. 이거 내용적으로 볼 때. 왕이 되어지도록 왕국이 된다는 건 이제 결국 왕국이 형성되는 건 왕이 있어야 되잖아요. 그러니까 이제 왕이 되도록 그리고 제사장들이 되어지도록 만드셨다. 왜 만드냐면 그 왕국과 제사장이 또 이제 to serve의 같은 SRC가 되는 거죠. 이 왕국과 제사장들이 뭐 하게 하려고 serve 섬기게 하려고 우리 하나님을 섬기게 하기 위해서 당신이 그들을 만들었다. 왕이며 제사장으로 만들었다. 그리고 그들은 이제 우리를 가리킨 거. 그들이 will reign 통치하고 다스릴 것이다. on the earth 땅에서 세상에서 통치하고 다스릴 것이다 라는 겁니다. 예수님이 십자가의 결국 사역 그 큰 역사로 인해서 이미 우리는 세상을 다스릴 수 있게 된 겁니다. 마귀들이 아무리 세상을 흔들어 놓고 그들이 아무리 자기가 큰 권세자인 것처럼 많은 행동을 하지만 전혀 겁먹을 필요가 없는 게 이미 우리를 왕이며 제사장으로 만드셨고 우리는 다스릴 권세를 이미 받고 승리한 것이죠. 이미 승리한 겁니다. 자, 여러분 너무 덥습니다. 덥지만 이 더위 때문에 우리가 하나님을 사랑하는 마음을 잃을 수는 없지 않습니까? 성령의 충만함 그리고 성령의 물타기로 편안하게 맡기고요. 하나님 더울 때 성령님 시원하게 해주세요. 기도하면 우리 마음이 시원해지고
우리 마음의 기쁨이 다시 솟아오르게 되어 있습니다. 오늘도 성령님께 맡기면서 은혜로운 하루, 시원한 여름 되시기를 여러분 진심으로 바라겠습니다. 감사합니다.